कणक ते दालां सेंटर की सरकार भेज रही है। हर जी नूं एक नूं कल्ले नूं कणक 5 किलो मिल रही है महीने की, और जे परिवार च 5 जी ने तो 25 किलो कणक महीने की ते दालां 1 किलो दाल अड मिलनी चाहिए। की मिल रही है? ये सारी कणक ते दालां की सेल हो रही है प्राइवेट थां ते, और कर कौन रहा? ये कांग्रेसी लीडर जिन्हां दे जुम्मे ये लाइया गई, वो सेल करके आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, गरीबां दा हक मार। कानी वंड है, फ्रॉड हो रहा। असीं अज डिमांड करते हैं कि ये निरपक्ष जांच होवे, और जिहड़ियां कांग्रेसियां ने भी ये कणक ते दालां वेचण दा काम कीता उन्हूं फड़ के अंदर दिता जावे। इस तों वड्डा पाप की है? कि मैं तो ये हद तक जाऊँगा कहण नूं कि प्राइवेट स्कूलों कोलों सुपारी लैके पंजाब दी नौजवानी दा, बच्चे बच्चियां दा भविख मारन दा काम सरकार ने किया। देखो, 2 तरीके दे टैक्स लग रहे हैं तेल ते, एक सेंट्रल एक्साइज और एक जिहड़ा स्टेट दा वैट है। और जिहड़ा सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है उहदे चों 42% वापस सूबिਆਂ ਨੂੰ आ रहा। सो सूबे ਨੂੰ 2 फायदे हो रहे हैं, आप दा स्टेट वैट प्लस सेंट्रल एक्साइज दा वैट दा हिस्सा, और सेंटर ਨੂੰ केंद्र ਨੂੰ 18 ਤੇ 19 रुपए। सो कि दोवां ਨੂੰ साडी तां बेनती है कि 10-10 रुपए छड्डो, लोकां ਨੂੰ ਰਹਿਤ दो। लोकां ते क्यों बोझ पा रहे हो? लैबोरेटरी है, तुली लैबोरेटरी, इनू पास किने कराया? मतलब ये उत्तों तो नहीं ना डिग्गी। मंजूरियां टेस्टिंग दियां उन्होंने पंजाब सरकार ने दित्तियां, हैल्थ महकमे ने दित्तियां, वो कर की रहा सी? लोकां दी जिंदगी नाल खेड रहा सी, प्रॉफिटेयरिंग कर रहे सी। 2 हस्पतालों नूं इन्हां ने उहदे च इनलिस्ट कीता, कराया किने? एक OSD साहब का नाम आ रहा, कई कांग्रेसियां का नाम आ रहा। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं देखो, इस तरह जी अज जिहड़ा धरना सी ना जी, वो 3-4 मुद्दों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂ। CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ DC ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। 10 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਣਕ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਜੀ ਨੇ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ 1 ਕਿਲੋ दाल अड मिलनी चाहिए। की मिल रही है? नहीं मिल रही। जा कित्थे रही है? ये सारी कणक ते दालां की सेल हो रही है प्राइवेट थां ते, और कर कौन रहा? ये कांग्रेसी लीडर जिन्हां दे जुम्मे ये लाइया गई, वो सेल करके आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, गरीबां दा हक मार। बार बार ये गल कहण दे बावजूद भी जे ना कोई दवे तो फिर साडे कोल की चारा रह गया? सानू लोग मजबूर करते कि अंदर बैठे रहोगे कि साडी गल करोगे। ये ना होवे कि करोना नाल तां कोई मरे ना मरे, असीं तां भुखमरी दे शिकार हो रहे। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ? देखो, वो फेसबुक ते साडे लिए नहीं लाइव होंदे, वो जिवें फिक्सड मैच है ना, जिहड़ी वो अजकल बुकियां ते परचे हो रहे हैं, जिहड़ा पहलां ही रिजल्ट फिक्स होंदा, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ MLA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, MLA ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗਏ। एक आटे दाल की जिहड़ी काणी वंड है, फ्रॉड हो रहा, असीं अज डिमांड करते हैं कि इहदे च निरपक्ष जांच होवे, और जिहड़ियां कांग्रेसियां ने भी ये कणक ते दालां वेचण दा काम कीता उन्होंने फड़ के अंदर दिता जावे। इस तों वड्डा पाप की है? ये लॉकडाउन के समय च
ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਬੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੁਟਾਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੀ 'ਚ। ਰੇਤ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50% ਹੋ ਗਈ, ਜੌਬ ਲੌਸਿਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਇਨਕਮ, ਨੋ ਸਕੂਲ, ਨੋ ਫੀਸ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਰਸਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 30 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਈਐਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅੱਜ 82 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 42% ਵਾਪਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਪਲੱਸ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 42% ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 74 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 72 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 72 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 71 ਰੁਪਏ 96 ਪੈਸੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਓ, ਆਲਮੋਸਟ 25 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਲ 'ਚ 32 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 18 ਤੇ 19 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10-10 ਰੁਪਏ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ 'ਚ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ 'ਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੇਟ 'ਚ, ਕੁਛ ਫੀਸਿਸ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੈਟਰਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਦੋ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਦੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾਓ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਈਲ ਲਿਆਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ FCR ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, 50-50 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲਟਾ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। RCS ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ, ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਦੋ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਡੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਜ ਘਟਾਲਾ ਕਦੇ ਕੁਛ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ? ਸਟਾਈਪੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਈਪੰਡ ਵਧਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ 'ਚ, PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇੱਕ OSD ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ। ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ? EMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਪਵਨ ਅਰੋੜਾ, ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਚੂਹੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਭੇਜੀ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4500 ਦਾ ਟੈਸਟ, 6500 ਦਾ,
6500 ਦੇ ਟੈਸਟ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਅੱਡ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, WHO ਨੂੰ। ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫਜਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਹੰਬ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਗੜਤੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋ ਸਕੂਲ, ਨੋ ਇਨਕਮ, ਨੋ ਸਕੂਲ, ਨੋ ਫੀਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸਹੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁੱਲੀ ਲੈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। EMC ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਲੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।